a huge problem now. So based on that, WHO has released an aware category. So if you're using the antibiotics, you should always use the first category antibiotics, which is the access group. If it is not sensitive or the organism is not sensitive, then you go for watch group. And reserve group of antibiotics are ones which has to be used only with a sensitivity culture and sensitivity report. Another important point to stress is linezolid, which is an orally available drug, should not be used without a culture and sensitivity report. Again, azithromycin, before using azithromycin, this comes under watch group. So the drugs which we use for our leptospirosis management, doxycycline, penicillin, everything is an access group. So in short febrile illness with myalgia, even if you use doxycycline, we are using according to the WHO aware classification. Thank you. Thank you, madam. നമുക്ക് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ കുറച്ച് ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ട്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാം. CSC പാപ്പനശ്ശേരിയിൽ നിന്നും, is there any criteria to know about rapid fall in platelet count? I mean, any percentage in raw? And what we do a patient with less than 20,000 platelet count with a bleeding manifestation? See, any platelet count with bleeding manifestations, you have to give platelet transfusion. So it's not only less than 20,000. And again, the fall criteria, they have not told a percentage wise. It's not that with a 20% fall, that is not there. But if you have seen, it comes like a rapid more than 50,000 fall. What I take is, if the platelet count today is 1 lakh, tomorrow it becomes 50,000. So it's falling at that rate. Day after, it is going to fall further, which is going to become less than 10,000. So with less than 10,000, even without anything, there is a chance of spontaneous IC bleed. Appa our rate approximate cheythu. That is, if the fall is in such a way that by day after tomorrow, it is going to become less than 10,000, take it as rapid fall. Manslayo. If 1 lakh and 50,000 in the 50,000 Nana take 50,000, 50,000 45,000 it becomes 5,000. Okay. So that is a rapid our criteria. There is no definite percentage. Okay, and next question, Taluk Hospital Peringam, drug of choice for leptoprophylaxis in high risk persons with doxy allergy. Doxy allergy ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ pregnant ladies നെ ഒക്കെ കൊടുക്കുന്ന പോലെ azithromycin കൊടുക്കാം. Dr. Arunima Mayil, for continuous exposure for 2 to 3 months regarding doxy prophylaxis, do we have to give weekly prophylaxis for 3 months? Actually, what happened is, initially they were telling with 4 to 6 weeks, you have to give a gap and all. But doxycycline weekly, twice, you have to, if the patient is developing hepatitis symptoms, then maybe you have to stop. Otherwise, for some of the treatment, like for syphilis and all, we give doxycycline BD continuously for 28 days. So usually it's not a issue. So just monitor if your patient is developing symptoms like nausea, loss of appetite, and you check the liver enzymes. If it is elevated, definitely you have to stop. Otherwise, there is nothing, they have not told a time duration that you have to take for these many weeks only. Okay, chat box le ini questions കാണുന്നില്ല. ആർക്കെങ്കിലും ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് questions ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. Dr. Anupama, can we give azithromycin in prophylaxis? Yeah, like how I said, if you have this doxycycline allergy, then the thing is, it is written in guidelines, but we don't know whether it's effective. Now you're given azithromycin prophylaxis, but your patient is coming with fever, myalgia, patient is sensitive to doxycycline, then you might as well admit the patient and give them crystalline penicillin. Taking it as, it could be probable leptospirosis. Okay, direct questions ചോദിക്കാൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഹലോ, ഡോക്ടർ ഇസ്മായിൽ, PhD പള്ളിക്കുന്നേ. ഇസ്മായിൽ മാഡം, ഈ ആന്റിമൈക്രോബിയൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ക്യാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മളിപ്പോ വളരെ കെയർഫുൾ ആയിട്ട് ആന്റിബയോട്ടിക് യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അതിന്റെ ഫലം കാണുന്നുണ്ട്. ഇതുവരെ അനാവശ്യമായിട്ട് നമ്മൾ കൊടുത്താന്നുള്ള എന്റെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ എനിക്ക് ശരിക്കും മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും ക്യൂർ ആവുന്നുണ്ട്. ഈ കഫം എന്ന് പറയുന്ന ടമോക്സിനൊക്കെ വെറുതെ ആയിരുന്നു. പക്ഷെ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഈ ആന്റിമൈക്രോബിയൽ റെസിസ്റ്റൻസ് വന്നത് ഇപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇന്റന്റ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം. ഇപ്പം വന്ന മെഡിസിൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൊരു വലിയ ഇഷ്യൂ ആണ്.
ഇപ്പൊ വന്ന മെഡിസിന്റെ കാര്യത്തിനകത്ത് സാർ അത് നമുക്ക് എക്സ്പയറി ആവുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. അതാണ് ഇപ്പൊ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. കാരണം ഇന്റന്റ് കൊടുത്തത് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അത് കിട്ടുള്ളൂ. വരുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്കത് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. ഓക്കെ. അല്ല എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ ഇന്റന്റിന് അനുസരിച്ചാണല്ലോ ഇന്റന്റ് കൊടുക്കുന്നത്. ഒന്നുകിൽ കുറച്ച് കൂട്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് കാറ്റഗറി സാധനമാണ് എക്സ്ട്രാ വേണ്ടത്, ഷോർട്ടേജ് വന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അത് എക്സ്ട്രാ കൊടുത്തു, കൂടുതൽ വന്ന എക്സസ് വന്നത് കുറച്ച് കൊടുത്തു. പക്ഷെ അതിനുശേഷമാണല്ലോ ഈ AMR വന്ന ഇത് ആന്റി മൈക്രോബിയൽ റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ ആ ക്യാമ്പയിൻ വന്നതും നമ്മൾ അതിപ്പോ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയതും. അതുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രശ്നം, ചെറിയൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അത് എക്സ്പയറി ആവുന്നതിന് മുന്നേ സാർ അത് പിന്നെ അറിയിക്കുക, അന്നേരം അനുസരിച്ച് നമുക്കത് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ 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 ഓക്കെ. ശരി. Dr. Shruti, pregnant women with exposure, what dose of azithromycin to be given? 10 mg per kg body weight അല്ലായിരുന്നു, വീക്ക്ലി വൺസ്. Okay. Okay, madam. മാഡം ഒരു ഡൗട്ട്, ബിജോയ് ആണ്. ബിജോയ് മാഡം, ഈ നമ്മുടെ ഈ ക്യാരിപ്പിൽ നമ്മൾ ഒരു ഗൈഡ് ലൈൻസും പറഞ്ഞിട്ടില്ല നമ്മൾ പറയുമ്പോഴും അത് ഭയങ്കര ഈ കോസ്റ്റ്ലി മെഡിസിൻ ആണ്. അപ്പൊ അത് പ്രൈവറ്റിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് എഴുതുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എന്ത് ആക്ഷൻ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുക സാർ മാഡം? അതില് ഗൈഡ് ലൈൻസിൽ അവർ പ്രത്യേകം പറയുന്നുണ്ട് ഈ ഇതിനൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് റോൾ ഇല്ലാന്ന്. ഈ NVBDCPന്റെ ഗൈഡ് ലൈൻസിൽ അവർ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മളടുത്ത് വരുന്ന പേഷ്യൻസിന്, ഇപ്പം നമ്മളെ തന്നെ DH വരുന്ന പേഷ്യന്റ്, ഞാൻ പിന്നെയും പറഞ്ഞാലും ദേ വോണ്ട് ലിസൺ. രണ്ടാമത്തെ ദിവസം കാണുമ്പോൾ ഉണ്ടാവും മറ്റേ ആ ഫ്രൂട്ട് എന്തായിരുന്നു, പേറിന്റെ ഒരു കവർ അവിടെ, കിവി നോട്ട് പേർ, കിവി ഫ്രൂട്ടിന്റെ ഒരു ഡബ്ബ അവിടെ ഉണ്ടാവും. അപ്പം സൈഡിലൂടെ അവരെ മാനേജ്മെന്റും കാര്യങ്ങളും ചെയ്യും. പക്ഷെ ആസ് സച്ച് നമ്മളടുത്ത് വരുന്ന പേഷ്യൻസിന്റെ അടുത്ത് പറയാന്നല്ലാതെ വേറെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ലെജിസ്ലേഷൻ അതിനുവേണ്ടി ഇല്ലല്ലോ. ഇതൊക്കെ ന്യൂട്രാസ്യൂട്ടിക്കൽസ് പോലത്തെ സാധനങ്ങളാണല്ലോ. അതിലിപ്പോ നമുക്ക് ലെജിസ്ലേഷനോ ഇത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഓൺലി തിങ് ഇസ്, ഈ നമ്മളടുത്ത് വരുന്ന പേഷ്യൻസിന്റെ അടുത്ത് ഈ ഒരു 2-3 ദിവസം വരെ ഇത് കുറയും, പിന്നെ കൂടാൻ തുടങ്ങും എന്ന് പറയാം. അഗെയിൻ ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാം, ആ പറയുന്നതിന്റെ ഇടക്ക് നിങ്ങൾ ഇതും കൂടി ഒന്ന് പറഞ്ഞേക്കണം. പക്ഷെ ചില ആൾക്കാർക്ക് ചിലപ്പോൾ 3 ദിവസത്തിന് മേലെയും ചിലപ്പോൾ എടുക്കാം. അത് നിങ്ങളെ ശരീരം എങ്ങനെയാ പ്രതികരിക്കുന്നത് അതനുസരിച്ച് ശരിയാവുമെന്നും കൂടി പറയാം. ബിക്കോസ് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഈസ്, നമ്മൾ ഇപ്പൊ കാണുന്ന ചില പേഷ്യൻസ് അപ് ടു 4 to 5 days ഇത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഈ ചോദിച്ച ഇതില് ഈ പറഞ്ഞ സ്ഥിതിയിൽ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാം. If you are not, if the count is still falling, it's always better to be on the safer side. We do a peripheral smear for morphology, because in between dengue we should not miss a hematological malignancy. But dengue aanennu vicharichu nammal ingane ninnu, we should not miss a hematological. We don't have to do peripheral smear for all the patients, but if the patient is having persistent fever, persistent counts are low, always to be on the safer side, it is better we get a peripheral smear for morphology. Pinne ee carry pill njan iduvare use cheyiditilla. ഈ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്സ് ഒക്കെ വന്ന് പറയും, ബട്ട് വി ഹാവ് ബീൻ മാനേജിങ് വിതൗട്ട് ദാറ്റ്. അതിന്റെ ആ ടൈം എടുത്തിട്ടേ അത് കുറയും. നമ്മളിപ്പോ അവരെന്ത് കഴിച്ചാലും കഴിച്ചില്ലെങ്കിലും ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് ടൈം. ദാറ്റ്സ് ദ ഓൺലി തിങ് ഐ യൂഷ്വലി എക്സ്പ്ലെയിൻ ടു അവർ പേഷ്യൻസ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു മാഡം. ഒരു ഡൗട്ട് മാഡം, നമ്മൾ ഈ സെക്കൻഡ് വീക്ക് ഓഫ് ഫീവറിൽ ഫീവർ ഒക്കെ സബ്സൈഡ് ചെയ്തു, സെക്കൻഡ് വീക്കിൽ ചിലപ്പോൾ കൗണ്ട് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ടോട്ടൽ കൗണ്ട് 15,000 20,000 എന്നൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ചില ഡെങ്കി പേഷ്യന്റ് റിക്കവറി ചെയ്തതിനു ശേഷം കാണുന്നുണ്ട്, വിത്തൗട്ട് എനി ഫോക്കസ് ഓഫ് എനി സെക്കൻഡറി ഇൻഫെക്ഷൻ. അതങ്ങനെ ഇതില് ഒക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ബോൺ മാരോ സപ്രഷനും കുറച്ച് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. പത്തോഫിസിയോളജിയില് കുറച്ച് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് കൗണ്ട് കുറയുന്ന ബോൺ മാരോ സപ്രഷൻ. അപ്പൊ ഒരു ഇൻഫെക്ഷന്റെ റിക്കവറി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പം ഇത് എല്ലാം കൂടുതലായിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പം ഈ കൗണ്ടർ അല്ല നോക്കുന്നത്, നമ്മളെ ഓട്ടോമേറ്റഡ് കൗണ്ടറിൽ ചിലപ്പം ഈ ചെറിയ സെൽസിനെ ഒക്കെ അവർ WBC ആയിട്ട് കൗണ്ട് ചെയ്യും. ഈ RBCസിന്റെ തന്നെ ഇപ്പൊ റെറ്റിക്കുലോസൈറ്റ്സ് ഒക്കെ ചിലത് WBC ആയിട്ട് കൗണ്ട് ചെയ്യാം. സംഭവം മനസ്സിലായോ? സി ക്ലിനിക്കലി ഇഫ് യുവർ പേഷ്യന്റ് ഈസ് എസിംപ്റ്റമാറ്റിക് then there's nothing to be done. അവരുടെ അടുത്ത് ജസ്റ്റ് അവരെ റീഅഷ്യൂർ ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ. ഓക്കെ, ഇനി ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാമായിരുന്നു. ഓക്കെ, ഡെങ്കിയുടെ കാര്യത്തിനകത്ത് ഒന്ന് മാനേജ്മെന്റ് അല്ല, പ്രൊഫൈൽ ആക്സസും അതുപോലെ തന്നെ ആക്ടിവിറ്റീസിന്റെ കാര്യത്തിനകത്ത് ഡെങ്കി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മൈക്രോ ആക്ഷൻ പ്ലാൻ എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളും ആ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത സ്ഥാപനങ്ങൾ തരണമെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് തരാത്ത സ്ഥാപനങ്ങൾ അത് ഉടനെ തന്നെ തരണം. അതുകൂടാതെ തന്നെ ചില സ്ഥാപനങ്ങൾ തന്നത് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആണ്.
ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആയത് തിരിച്ചയക്കുന്നുണ്ട്. അതിനനുസരിച്ചിട്ട് അത് പുതുക്കിയിട്ട് തരണം. അതാണ് ഒന്ന് പറയാനുള്ളത്. ഓക്കെ, ഈ ട്രെയിനിങ് ഇന്ന് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ ഇപ്പം മെഡിക്കൽ ഓഫീസേഴ്സ് മാത്രമാണ് കയറിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് നഴ്സിംഗ് ഓഫീസേഴ്സിനും കൂടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. നഴ്സിംഗ് ഓഫീസേഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ ഇവിടെ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ കയറാൻ പറ്റാത്ത മറ്റ് സ്റ്റാഫ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് മറ്റ് ഡോക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു റിഫ്രഷർ ട്രെയിനിങ് കൂടെ വെക്കണം. ഇതിന്റെ PPT ഷെയർ ചെയ്ത് തരാം. ഫീൽഡ് സ്റ്റാഫിന് MLSP JPHമാർക്ക് ഈ ട്രെയിനിങ്ങിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണോ അവരെ? ഇല്ല, ഇത് മാനേജ്മെന്റിന്റെ ട്രെയിനിങ് ആണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഈ PPT-യിൽ ഉള്ളത്. അതുകൊണ്ട് അതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തണം എന്നില്ല സർ. അതില് മറ്റേ ഡേഞ്ചർ സയൻസ് അത് നമ്മൾ പറയണം. പിന്നെ ഈ മോണിറ്ററിങ് അവരായിരിക്കൂലേ ഫോണൊക്കെ വിളിച്ച് ചോദിക്കുന്നുണ്ടാവും ഈ MLSP. അപ്പം അവരെന്തൊക്കെയാ ചോദിക്കണ്ടേ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം. മാനേജ്മെന്റ് ആസിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാതെ ഈ വാർണിംഗ് സൈൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നും അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആരെ ഇൻഫോം ചെയ്യണം അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഇതേപോലെ ഒരു JPHN അല്ലെങ്കിൽ ആ സെന്ററിലുള്ള JPHN ശരിക്കും ഫീവർ കേസസ് കുറെ കേസസ് ഒരുമിച്ചുണ്ട്. അവർ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു ഡേഞ്ചർ സയൻസിനെ കുറിച്ച് ഒരു ക്ലാസ് പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ അത്രയും പിന്നെ ഓരോരാൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യം, ഡോക്ടർ ഓരോരാളടുത്ത് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾറെഡി സെറ്റ് ഔട്ട്സൈഡ് അങ്ങനെയും വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം. ഓക്കെ മാഡം, താങ്ക് യു. ഓക്കെ, നഴ്സിംഗ് ഓഫീസേഴ്സിന് ട്രീറ്റ്മെന്റിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോന്ന് ഇല്ല. അത് പക്ഷേ മിക്സഡ് ഗ്രൂപ്പ് ആയിരിക്കും മിക്കവാറും. ഇനി ബാക്കിയുള്ള ഡോക്ടേഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ നഴ്സിംഗ് ഓഫീസേഴ്സും ഒരുമിച്ചാണെങ്കിൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി പറയണം. അല്ലെങ്കിൽ ഈ ടൂർണിക്ക ടെസ്റ്റ്, ഡേഞ്ചർ സയൻസ് അതൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനുള്ളത്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇനി ഡൗട്ട്സ് ഒന്നും ഇല്ലാന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ട്രെയിനിങ്ങിൽ 2 ടോപ്പിക്സ് ആണ് നമ്മൾ കവർ ചെയ്തത്. 2 ടോപ്പിക്സും കവർ ചെയ്ത ലതാ മാഡത്തിനുള്ള പ്രത്യേക നന്ദി DM ഓഫീസിന്റെ പേരിൽ അറിയിക്കുകയാണ്. ഒപ്പം തന്നെ ഈ ട്രെയിനിങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ ഡോക്ടേഴ്സിനും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. താങ്ക് യു. അപ്പോൾ ട്രെയിനിങ് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. താങ്ക് യു.